Hello student, how are you? I am Sanjay Hadiyal. Welcome to my Sankalp Infotech channel. Today's lecture we are discuss about ANDL and SetW manipulators in C++. What is ANDL? How it works? Where we use? And same way what is the SetW? How it works and how and where we use in C++. These both concepts are known as a manipulators in CPP, in C++. So first we discuss its basic theory concepts. What is ANDL, what is SetW, and then we see its one practically example, how it practically used in our program. So first we try to understand what is actually it. What is a manipulator? First we try to understand this. Manipulators are functions that are used to format or modify the output stream in various ways. In C language we use /n, /t, /b, and these all are known as some format input output concept. Same way in C++, here manipulator also work as a format or output or modify output stream in various way. Alag different types of way we use it in CPP. They have special characteristics that they are used along with insertion operator to change the format of the data. Very most important statement for this. This manipulator generally which operators we use? We use specially in insertion operators. With the help of insertion operator, we use different kinds of manipulators and we modify or we change our format outputs. There are many manipulators in C++, but as we know, we will be discuss only with the ANDL and SetW manipulators in detail with example. To be able to use manipulators in our program, we must include iomanip.h or iomanip header file in our source program. When we create our program, at that time we have to compulsory use as a header file, include iomanip.h as a header file in our program. In previous lecture we also say iostream we use as a header file. Here we use manipulators, SetW, ANDL concept. At that time we have to compulsory use this header file. Without this header file our program not execute properly. So keep it in your mind. But here is an exception. The ANDL manipulators can be used without including the IO manipulate files. Here we use ANDL without IO manipulate file, but SetW use compulsory. But I recommended when we use SetW or ANDL function, at that time compulsory this header file is included in our program. That's why not a problem create in our program. Next, C++ offers the several input-output manipulators for formatting. Commonly used manipulators are given below. In C language, C++ offers varieties of input-output manipulators. Number of operators as a input-output formatting. But here we discuss specially input ANDL and SetW. Here ANDL, SetW, set precision, setf, this all known as a input output manipulator for formatting. When we input data, when we display it as output, at that time this particular manipulator is used for this purpose. So here ANDL
use iostream.h header file. Setw use iomanip.h header file. Setprecision use iomanip.h header file. Setf manipulator use iomanip.h header file. In short, when we use these manipulators in our program, at that time we use this header file in our program compulsory. So again, I hope you got this concept properly. So now we see it's one by one. What is ANDL? ANDL means end line. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી સિમ્પલ આપણે જો કહીએ તો સી લેંગ્વેજની અંદર આપણે /n નો યુઝ કરાવીએ છીએ કે એક લાઈનને બ્રેક કરી નેક્સ્ટ લાઈનમાં પ્રિન્ટ કરવા માટે. સેમ વે અહીંયા આગળ એન્ડ એલ છે એ પણ છે યુઝ થાય છે. પણ ડિફરન્સ શું છે બંનેમાં? વાય વી નોટ યુઝ /n? We use /n in C++ also when we break a line, but many times we use or store some buffer data. At that time we used ANDL concept. Now we see it's in detail. The ANDL manipulator works the same way as the /n character in CPP or in C language. CPP ની અંદર પણ આપણે /n નો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, જેમ આપણે C language ની અંદર યુઝ કરાવતા તે રીતના. That is, the ANDL manipulator outputs the subsequent that or data or text in the next line. અને ANDL ની મદદથી આપણે શું કરી શકીએ છીએ કે આ મેનિપ્યુલેટર છે કે જે આપણું આઉટપુટ જે છે એ નેક્સ્ટ લાઈનની અંદર આપણે એને ડિસ્પ્લે કરાવડાવી શકીએ છીએ. બટ ધ ડિફરન્સ ઇઝ ધેટ ANDL also buffers the output buffer when it is used in program. Buffers means it stores the temporary data. Sometimes when we use this purpose, at that time we use ANDL. જનરલી /n અને ANDL માં એ જ ડિફરન્સ છે કે ANDL છે એ અમુક સમય માટે છે બફરની અંદર ડેટાને સ્ટોર કરી શકે છે, સંગ્રહ કરી શકે છે. /n ની અંદર એ વસ્તુ પોસિબલ થઈ શકતી નથી. ઘણી વખત આપણે આપણી પ્રોગ્રામની અંદર રિક્વાયરમેન્ટ એવી છે કે થોડો સમય માટે એને બફર તરીકે સ્ટોર કરી અને એવા પર્પઝથી એને યુઝ કરવું છે ઇન અવર પ્રોગ્રામ. એટ ધેટ ટાઈમ વી યુઝ કમ્પલસરી ANDL, નોટ યુઝિંગ /n. નેક્સ્ટ, here is a sample program that show how ANDL works. Demonstrate the use of ANDL, how it works in our programs. So here now we see it's a practical example. First we include iostream.h or iostream second header file, include conio.h. Now we start our main program, declare integer number, cout enter any roll number or enter any number, cin રીડ ત્યાંથી ટૂંકમાં ડેટાને છે એન્ટર કરવામાં આવે છે, ડેટા રીડ થાય છે. ત્યાર પછી અહીંયા આગળ આપણે છે એક સ્ટેટમેન્ટને પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ. વી પ્રિન્ટ ધ સમથિંગ મેસેજ. cout with the help of cout use these particular operators in output operators. hello roll number, અહીંયા આગળ એક આપણે એવો મેસેજ પ્રિન્ટ કરાવડાવીએ છીએ. ત્યાર પછી અગેન ઓપરેટરનો યુઝ કરાવડાવી અહીંયા નમ એવો એક વેરિયેબલ આપણે અહીંયા આગળ એઝમ્પશન કરેલું છે. આ નમ છે શું કરે કે જ્યારે આપણે કોઈ એક નંબર એન્ટર કરાવીએ છીએ તો હેલો રોલ નંબર 11, તો અહીંયા આગળ છે એ શું થશે 11 પ્રિન્ટ થશે. અને ત્યાર પછી અહીંયા ANDL જે છે એ આપણું અત્યારનું રાઇટ નાઉ પ્રેક્ટિકલી કોન્સેપ્ટ છે કે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ANDL ઇટ બ્રેક ધી લાઇન એન્ડ નેક્સ્ટ લાઇન this welcome to our new class something. આ જે એક મેસેજ છે એ નેક્સ્ટ લાઇનની અંદર પ્રિન્ટ થશે. જો કદાચ આપણે અહીંયા આગળ આ ANDL નો ઉપયોગ ના કર્યો હોત તો એક જ લાઇનની અંદર આપણને આઉટપુટ જોવા મળે કે હેલો રોલ નંબર 11 વેલકમ ટુ અવર ન્યૂ ક્લાસ. પણ અહીંયા આગળ આપણે શું કરાવડાવીએ છીએ ANDL નો ઉપયોગ કરાવડાવીએ છીએ એટલા માટે પહેલી લાઇનની અંદર આવું સમથિંગ આઉટપુટ મળશે કે હેલો રોલ નંબર. સપોઝ કે આપણે 11 એન્ટર કર્યા તો હેલો રોલ નંબર 11. નેક્સ્ટ લાઇનની અંદર વેલકમ ટુ અવર ન્યૂ ક્લાસ. I think simple and very easy. You got this concept very well. Now I stop here, use the getch function and finally આ પ્રોગ્રામ અહીંયા આગળ છે કમ્પ્લીટ થાય. તો આવી રીતના એક બેઝિક માત્ર ખાલી આપણો એક જે ANDL નો કન્સેપ્ટ છે એક ન્યૂ લાઇનની અંદર આપણે જે ડેટાને પ્રિન્ટ કરી શકીએ છીએ
એ અહીંયા આગળ આ એક્ઝામ્પલની અંદર ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરવામાં આવેલું છે. In the above program, AND operator is used in fourth statement inside main function. After this function, the string welcome to your new class is printed in the next line on the output string. હમણાં જ મેં તમને આઉટપુટ સમજાવ્યું એવી રીતના સિમ્પલી આગળ આપણા કોન્સેપ્ટ સમજાવે છે. I hope you got this concept properly and very well. Next we say setW. What is setW manipulator? Very most important setW concept in our C++. This manipulator is used to set width of the output in a program. When we print as a tabular information, at that time column 1 and column 2 we use some specific space. At time we use setW. તો ત્યાં આગળ setW, W means width. તો એ એક કોલમ અને બીજી કોલમ વચ્ચે છે થોડી સ્પેસ છે આપણી સામે જનરેટ કરે છે, ક્રિએટ કરે છે, સ્પેસ છોડાવડાવે છે. It takes up an argument n which is the width of the field in which output is to be displayed. Simple again. By default the output in the field is right aligned. By default જે આપણે એક સ્પેસ આપવામાં આવે છે કે જે આપણું એક પર્ટિક્યુલર ફિલ્ડ છે ત્યાંથી છે કઈ સાઈડ છે સ્પેસ છોડવામાં આવશે તો કે રાઈટ સાઈડ ઓફ ધ ફિલ્ડ. તો આવી રીતના અહીંયા આગળથી આ સિમ્પલ કોન્સેપ્ટ અગેન રફ એન્ડ ટફ લેંગ્વેજમાં જો સમજાવું તો setW નો મુખ્ય ઉપયોગ શું છે કે આપણે કોઈ ટેબ્યુલર ફોર્મની અંદર ઇન્ફોર્મેશનને ડિસ્પ્લે કરાવડાવીએ છીએ ત્યારે ફિલ્ડ 1 અને ફિલ્ડ 2 ની વચ્ચે કોઈ થોડી પર્ટિક્યુલર સ્પેસ અલોકેટ કરવી છે તો એટ એ ટાઈમ આપણે આનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આગળ આપણે કદાચ Cout ડબલ કોટની અંદર 1 2 3 બ્લેન્ક સ્પેસ છોડીને પણ સ્પેસ છે એલોકેટ કરી શકીએ છીએ પણ એ બેટર નથી, બરોબર છે. તો એટ એ ટાઈમ આપણે શું કરાવડાવશે setW ની મદદથી આ પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટને એવી રીતના યુઝ કરાવડાવશે. The field width determines the manipulator number of characters to be written in some output represent. How many characters I give the space between two fields, 5, 10, 15, something. તો હમણાં જ આપણે એને પ્રેક્ટિકલી કોન્સેપ્ટ થ્રુ પણ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ જ છીએ પણ અહીં આગળ સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટ given is this that the field width determine the manipulator number of character to be written in the sum output fields. Next one, here is a sample program to show how it works. હવે અહીં આગળ એક થિયોરિકલી કોન્સેપ્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી એકને એક સમજાવેલું છે કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર પ્રોગ્રામ કેવી રીતના યુઝ કરી શકાય. તો અગેન ત્યાં આગળથી આપણે આ 2-3 હેડર ફાઇલનો છે ખાસ યુઝ કર્યો છે કારણ કે અહીંયા આગળ આપણે છે શેનો ઉપયોગ કરાવડાવીએ છીએ setW નો યુઝ કરીશું એટલે આ હેડર ફાઇલને ઇન્ક્લુડ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ખાસ કમ્પલસરી વી હેવ ટુ યુઝ iomanip.h header file in our program. iostream and conio already we learn very well. So next start our program void main curly bracket start વેરિયેબલ ડિક્લેર કરાવી છે. અહીંયા આગળ આપણે ટૂંકમાં 3 નંબરને પ્રિન્ટ કરાવી છે પર્ટિક્યુલર ડેમોન્સ્ટ્રેટ અને એક્ઝામ્પલની અંદર. સો વેન ડિક્લેર ઇન્ટીજર નંબર 1 નંબર 2 નંબર 3 cout એન્ટર 3 નંબર્સ cin 3 નંબરને આપણે શું કરાવડાવીએ છીએ અહીંયા આગળથી રીડ કરાવડાવીએ છીએ એન્ટર નંબર 1 2 and 3. Now we print it with this particular statement. Cout displaying the 3 numbers. Cout number 1 ત્યાર પછી setW8 means શું થશે કે નંબર 1 અને નંબર 2 જે બે કોલમ છે નંબર 2 અને નંબર 3 જે કોલમ છે એમની વચ્ચે પર્ટિક્યુલર સ્પેસ અલોકેટ કરવામાં સ્કીપ કરવામાં આવશે કોની મદદથી setW ની મદદથી, બરાબર છે. તો અહીંયા આગળ setW8 મીન્સ કે 8 કેરેક્ટર જેટલી સ્પેસ છે સ્કીપ કરી અને નેક્સ્ટ કોલમ આપણું પ્રિન્ટ થશે જે નંબર 2 તરીકે પ્રિન્ટ થશે અને નંબર 3 પ્રિન્ટ થશે. પણ અહીંયા આગળ ખાસ પોઈન્ટને મેન્શન કરાવડાવજો એન્ડલનો છે આપણે યુઝ કર્યો છે એટલે એક જ લાઈનમાં પ્રિન્ટ નહીં થાય પણ શું થશે નેક્સ્ટ લાઈનની અંદર એ પ્રિન્ટ થશે. જો કદાચ તમારે એક જ લાઈનમાં એને એપ્લાય કરીને ચેક કરવું હોય તો આ એન્ડલ સ્ટેટમેન્ટને 3 સ્ટેટમેન્ટની અંદરથી છે ખાસ રિડ્યુસ કરાવી શકશો. તો એક જ લાઈનમાં નંબર 1 ત્યાર પછી 8 કેરેક્ટરની સ્પેસ છોડાવી નંબર 2 ત્યાર પછી 8 કેરેક્ટરની સ્પેસ છોડાવી નંબર 3 એવી રીતના પ્રિન્ટ થશે. પણ અહીંયા આગળ આઉટપુટ આપણને કેવી રીતના મળશે
તો કે સ્પેસ છૂટશે પણ નેક્સ્ટ લાઇનમાં નંબર 2 જોવા મળશે, નેક્સ્ટ લાઇનમાં નંબર 3 જોવા મળશે. અગેન ગેટ સીએસ થી ત્યાં આગળ હું આ પ્રોગ્રામને કમ્પ્લીટ કરાવડાવું છું. In the program above, we ask the user to input 3 number, integer number, and then we display the using ZW manipulators. તો આવી રીતના અહીંયા આગળથી આપણે આઉટપુટ છે મળી શકશે. અહીંયા આગળથી યુઝર છે 3 નંબર ઇનપુટ કરાવડાવશે અને આ 3 નંબર શું થાય છે 8 કેરેક્ટર જેટલી સ્પેસ છોડી અને એને પ્રિન્ટ કરવામાં આવે છે. અગેન આઈ હોપ સ્ટુડન્ટ્સ યુ ગોટ ધીસ કોન્સેપ્ટ વેરી વેલ. તો આવી રીતના આ પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટ જે છે એ અહીંયા આગળથી એન્ડેલ અને સેટ ડબલ્યુ કોન્સેપ્ટને આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. Students, I hope you got this concept very well. Now we see it's one practically example. Like I create one example, use it in Andel and SAPW concept in this particular concept. Both concept represent in single program. So first I start here my Turbo C program. After starting a Turbo C program, I first take a new file. I include 2 to 3 header file has include iostream.h. Next I include a header file include manip.h, iomanip.h. ત્યાં આગળથી iomanip.h. and third one I include a header file include conio.h. Why we use here conio.h file? Because we use CLRS and getch function. That's why this particular header file is execute helpful to this particular function. Void main, I start the program and curly bracket, use getch function, and now I declare here one variable. Here I use or perform in this particular practically program. I want to print a tabular information, one table. Just for an example, I enter 5 at that time it prints 5's table. 5 into 1 is equal to 5, 5 into 2 is equal to 10 something. CLRSCR function I use here. Now first I want to ask the user to enter any number. That's why I use the output operator cout in double quote. In previous lecture we see this concept very well. I hope you got this concept. If you not understand or see this, so first try to see first video and then see second videos. Now I use enter any number, enter any integer number. Okay, integer number. Now I want to read it, seen with the help of input operators. I read it, I declare number variable. First we try to see up to this or programming task perform up to date very well. Now what should I do? I do one use for loop and print one tabular information with the help of for loop. For I is equal to 1, I less than equal to 10, and I plus plus. Dear students, you got this for loop. How it works? This loop here use start from the 1 up to 10, 1 2 3 up to 10s, and then now we print cout, use the cout operators and print number. So which number? Suppose I use 5. 5 into 1 is equal to 5. So first I want to print 5 that's why I use here 5. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ શું કરાવડાવશે ડબલ કોટનો છે ત્યાં આગળથી અગેન આપણો છે એક ઓપરેટરનો છે યુઝ કરાવશે, આઉટપુટ ઓપરેટરનો છે યુઝ કરાવશે. અગેન ત્યાં આગળથી શું કરાવશે 5 into
એટલા માટે ડબલ કોટની અંદર આપણે અહીંયા આગળ શેનો યુઝ કરાવી દઈએ તો કે એક ઇન્ટુની સાઇનનો છે યુઝ કરાવડાવશે. અગેન આપણે છે અહીંયા આગળથી આઉટપુટ ઓપરેટરનો યુઝ કરાવડાવી અને નેક્સ્ટ શું કરાવડાવશે કે 5 into 1, તો ત્યાં આગળથી આપણે લૂપ ચલાવી છે આઈ નામનો વેરિયેબલ જે પ્રિન્ટ કરાવડાવે યુઝ કરાવે છે એને યુઝ કરાવડાવી અગેન આઉટપુટ ઓપરેટર થ્રુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇનને છે પ્રિન્ટ કરાવડાવી છે. તો આવી રીતના ત્યાં આગળથી આપણા પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટને છે શું કરાવડાવીએ છીએ યુઝ કરાવડાવીએ છીએ. અગેન આઉટપુટ ઓપરેટર થ્રુ હવે 5 into 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5. સપોઝ કે મારે આવી રીતના કોઈક આઉટપુટ જોઈએ છે એટલા માટે મેં આઉટપુટ ઓપરેટરની મદદથી આઈ ઇન્ટુ નંબર, તો અહીંયા આગળથી આપણે શું મળશે એ પર્ટિક્યુલર આઉટપુટ મળશે. પણ હવે શું કરવું છે કે 5 into 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5, નેક્સ્ટ 5 into 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10. તો હવે આપણે અહીંયા આગળથી એન્ડેલનો ઉપયોગ કરાવડાવશું. પોઈન્ટને મેન્શન કરજો સ્ટુડન્ટ્સ. અહીંયા આગળ હમણાં જ મેં કીધું કે આ પર્ટિક્યુલર એક્ઝામ્પલની અંદર હું બે કન્સેપ્ટનો યુઝ કરાવું છું. એક કન્સેપ્ટ છે એન્ડેલ અને સેકન્ડ વન છે સેટ ડબલ્યુ. કદાચ હું અહીંયા આગળથી જો આ સેટ નો યુઝ નહીં કરાવડાવું અને સપોઝ કે હું અહીંયા આગળથી આ પર્ટિક્યુલર પ્રોગ્રામને રન કરું છું તો ઇટ્સ ગીવ્સ ધ સમ સ્ટેટમેન્ટ મિસિંગ. ઓકે, તો અહીંયા આગળથી પેલા છે આપણે સિમ્પલ એક ચેક કરાવડાવીએ કે આપણે આઉટપુટ છે કેવું મળશે એમ. સપોઝ કે આઈ એન્ટર 5, તો ધીસ વે ધીસ પ્રિન્ટ્સ. પણ આપણે તો શું કરાવવાનું છે એક ટેબ્યુલર ઇન્ફોર્મેશનની અંદર આ પર્ટિક્યુલર ઇન્ફોર્મેશનને પ્રિન્ટ કરવી છે. તો એટ એ ટાઈમ વી have to use ANDL statement. With the help of ANDL statement, each and every line break and print it in separate line. So that's I use again this output operator and use the ANDL manipulator. Very most important concept, students. This is our today's lecture concept. We see it's in practically point of view now. Now we again enter 5. So this way we use ANDL concept. I hope again you got this concept properly. પણ હજી અહીંયા આગળ પ્રોબ્લેમ શું થાય છે કે પ્રોબ્લેમ એવો થાય છે કે 5 into 1 is equal to 5 એવું આપણને મળે છે. પણ ખરેખર આપણે આમની વચ્ચે છે શું કરવી છે કોલમ 5 કોલમ 1 2 3 અને જે આપણે ફાઇનલ આઉટપુટ મળે છે એમની વચ્ચે પ્રોપરલી કોઈ ચોક્કસ સ્પેસ અલોકેટ કરવી છે. અહીંયા આગળ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે લાસ્ટ જે 10th નંબરની લાઇનમાં થોડું આઉટપુટ છે એ પ્રોપર સિક્વન્સની અંદર જોવા મળતું નથી. તો આપણે એને પ્રોપર સિક્વન્સમાં એક એક્ઝેક્ટ ટેબ્યુલર ફોર્મની અંદર રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે હવે આ જ કોન્સેપ્ટની અંદર સેટ ડબલ્યુ કોન્સેપ્ટનો છે યુઝ કરશે. આઈ હોપ અહીંયા સુધીનો કોન્સેપ્ટ છે એ બધાને કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલો હશે. બરાબર, તો હવે આપણે શું કરાવડાવવું છે કે નંબર 5 જેવું પ્રિન્ટ થાય છે ત્યાર પછી મારે શું કરાવડાવવું છે તો કે ત્યાં આગળથી એક સ્પેસ અપાવડાવી છે. તો અગેન ત્યાં આગળથી હું છે ઇનપુટ આઉટપુટ ઓપરેટરનો યુઝ કરાવડાવી સેટ ડબલ્યુ અને ત્યાં આગળથી છે એની આર્ગ્યુમેન્ટની અંદર સપોઝ કે મારે 5 કેરેક્ટર જેટલી સ્પેસ છે શું કરવી છે સ્કીપ કરવી છે. તો જો અહીંયા પ્રેક્ટિકલી ચેક કરો અગેન તો હવે આપણને આઉટપુટ શું મળે છે જોયું. તો અહીંયા આગળથી જે 5 જે ફર્સ્ટ કોલમ છે ત્યાં આગળ આપણે સેટ ડબલ્યુ 5 નો યુઝ કર્યો છે એટલા માટે 5 કેરેક્ટર જેટલી સ્પેસ છોડાવે છે. રિમેનિંગ આપણો બીજો ક્વેશ્ચન એવો છે કે ઇન્ટુ જે મલ્ટિપ્લિકેશન સાઇન છે ત્યાર પછી પણ 1 જે પ્રિન્ટ થાય છે તો 1 અને ઇન્ટુ વચ્ચેની જે છે એના માટે પણ મારે શું કરવું છે 5 જેટલી સ્પેસ છોડાવી છે અને ઇક્વલ ટુ અને 5 ની વચ્ચે જે સ્પેસ છે એમાં પણ મારે 5 જેટલી સ્પેસ છોડાવી છે. તો આપણે ત્યાં દરેક આગળ શું કરાવડાવશે તો ત્યાં સેટ ડબલ્યુ નો છે ખાસ યુઝ કરાવડાવશે. સો અગેન અહીંયા આગળ આવી જઈએ કે ત્યાં આગળથી પણ મારે શું કરવું છે તો કે પાછી એક સ્પેસ છોડાવી છે એટલા માટે ત્યાં આગળથી હું છે એ શું કરાવડાવીશ સેટ ડબલ્યુ અને ત્યાં આગળથી આર્ગ્યુમેન્ટમાં શું અપાઈ દઈશ કોઈ 5 જેટલી સ્પેસ અલોકેટ કરવી છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ આઉટપુટ ઓપરેટર. અગેન ચેક ઇટ. I here explain step to step so you got this concept properly. Again clear થઈ ગયું પેલું કોલમની 5 ત્યાર પછી મલ્ટિપ્લિકેશન પછી 5. હવે આપણો ક્વેશ્ચન એવો છે કે અહીંયા ઇક્વલ ટુ અને જે 5 આવે છે ત્યાં આગળ પણ મારે શું કરવી છે આટલી એક સ્પેસ છે એલોકેટ કરવી છે. ત્યાં આગળથી સ્પેસ છે એ આપવી છે. તો હવે પાછું ત્યાં આગળથી આપણું જે ઇક્વલ ટુ જ્યાં આગળથી આ પ્રિન્ટ થાય છે ત્યાં આગળ આપણે એને શું કરાવી દેશે એક સેટ ડબલ્યુ નો છે એ ઉપયોગ કરાવડાવશે. તો અહીંયા આગળ હું પાછું વળી શું કરાવડાવી દઈશ કે સેટ ડબલ્યુ
નો છે એ યુઝ કરાવીશ. સેટ ડબલ્યુ બ્રેકેટની અંદર એની આર્ગ્યુમેન્ટ જેટલા નંબર ઓફ કેરેક્ટર જે આપણે કેરેક્ટરને પ્રિન્ટ કરવા છે તે ત્યાં આગળથી લખાવી, ખાસ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ આઉટપુટ ઓપરેટર. એ વસ્તુને ત્યારે ભૂલશો નહીં સ્ટુડન્ટ્સ. અગેન આઈ ચેક ઇટ, રન ઇટ એન્ડ હાઉ ઇટ gives the your particular concept. તો આવી રીતના પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટ છે એ આપણો એક પ્રેક્ટિકલી પ્રોગ્રામની અંદર આપણે એને હેલ્પફુલ કરી શકીએ છીએ, યુઝ કરી શકીએ છીએ. So again I hope students in this particular program I use SATW concept and AND-L concept. અહીંયા આગળ આપણે શું કરાવડાયું તો કે SATW નો યુઝ કર્યો છે, અને at the end of a line, each and every line I put a new line. That's why I use here AND-L statements. Dear students, again I hope you got this concept properly. If you have any kinds of question query, please ask me individually, contact me, or you give my channel's comment section, you give comment, and I reply it as possible as very fast. So thank you for watching this video again.